हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर पीओसीसी क्लासेस पिलामाने आज आम ये वीडियो रे तुम पॉलिटिकल साइंस बहिर तुम 5 नंबर चैप्टर जोड़ा अच्छी पिलामाने कौन अच्छी ना भारत रे जाति गठन प्रति आह्वान बा कौन ना जाति निर्माण प्रति आह्वान समूह जोटा अच्छी तार इम्पोर्टाट एमसीक्यू गुड़िक आज आम ये वीडियो रे डिस्कसन करिबा कौन कौन तुम जाति गठन प्रति आह्वान रे कौन कौन क्वेश्चन हो पार से गुड़िक आज आम ये वीडियो रे देखा देख पे समय को अधिक वीडियो को आरंभ करवा। तुम फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना जाति व नेशन शब्दटी क्यों शब्द नेशियो आनी तो जाति शब्दटी क्यों शब्द आनी तो पिलामाने ना फरासी इंग्राजी लाटिन जर्मानी सठिक आंसर हो कौन पिलामाने ना लाटिन वर्ड आनी तो तुम नेशन शब्दटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना से लाटिन शब्द नेशियो अच्छी पिलामाने कौन ना लाटिन शब्द नेशियोर अर्थ कौन नेशियोर अर्थ कौन पिलामाने वंश राष्ट्र बासस्थान जन्म यार सठिक आंसर हो कौन पिलामाने ना जन्म यार सठिक आंसर हो कौन ना जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना निम्नोक्त मध्यरु केउटी जाति गठनर अंग अटी निम्नोक्त मध्यरु केउटी जाति गठनर एक अंग अटे जाति गठन एक अंग अटे पिलामाने ना कौन हम सठिक आंसर ना कौन हम ना देशर स्वाधीनता जातीय एकता गणतांत्रिक विकास उपरोक्त समस्त डी हो तुम कौन पिलामाने सठिक आंसर। तापर देख 4 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी निम्नोक्त मध्यरु केउटी जाति गठन एक उपादान नुहे जाति गठन एक उपादान नुहे कही पिलामाने ना कौन वंशगत एकता यस तापर कौन ना धर्मीय चिंताधारा हाँ तापर कौन अच्छी भाषागत भिन्नता तापर कौन अच्छी ना गण साहित्य यार सठिक आंसर हो कौन पिलामाने ऑप्शन सी भाषागत भिन्नता हो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर ना निम्नोक्त मध्यरु केउटी जाति गठन संपर्कित जाति गठन संपर्कित केउटी पिलामाने ना राष्ट्र गठन गणतंत्र गठन देश गठन यार सठिक आंसर हो कौन ना समस्त हो ऑप्शन डी हो सठिक आंसर। तापर देखो कौन अच्छी 5 नंबर क्वेश्चन ना जन्मगत ऐक्य थाई भौगोलिक ऐक्य प्रतिष्ठा पाई संगठित गोष्ठी को जाति कहुए यह किए कहते पिलामाने ना किए कहते ना यह कहते किए ना बर्गेस कहते वेरी गुड समस्ते जानी बर्गेस कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्वेश्चन ना स्वाधीन किंबा स्वाधीन हेवा आशारे एक राजनीतिक गोष्ठी रूपे निजकु संगठित करुवा जातीयता को जाति कहुए यह किए कहते पिलामाने यह कहते किए ना लॉर्ड ब्राइस किए कहते ना लॉर्ड ब्राइस कहते। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी निम्नोक्त मध्यरु केउटी जाति गठनर मौलिक उपादान नुहे निम्नोक्त मध्यरु केउटी जाति गठनर मौलिक उपादान नुहे कौन कही सार्वजनीन शिक्षा जातीय भावावेग सामाजिक न्याय सामाजिक विविधता यार सठिक आंसर हो कौन पिलामाने ना ऑप्शन डी कौन हो हाँ सामाजिक विविधता हो यार सठिक आंसर। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी निम्नोक्त मध्यरु केउटी भारत रे जाति गठन प्रति एक प्रमुख आह्वान नुहे निम्नोक्त मध्यरु केउटी जाति गठन प्रति एक प्रमुख आह्वान नुहे पिलामाने सांप्रदायिकतावाद आंचलिकतावाद आतंकवाद धर्मनिरपेक्षतावाद समस्ते आनी ना कौन हम ऑप्शन डी हो सठिक आंसर धर्मनिरपेक्षतावाद वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी भारत रे जाति गठन प्रति एक आह्वान अटे जाति गठन प्रति एक आह्वान अटे किंतु कोटी पिलामाने धर्मनिरपेक्षतावाद संसदीय सरकार जाति प्रथा सामाजिक न्याय सठिक आंसर हो कौन ना ऑप्शन सी जाति प्रथा हो सठिक आंसर। नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी जेतेबेले गोटे धर्मर लोक माने निज धर्म प्रति अहेतुक श्रद्धा और अनुरक्ति प्रकाश करने सहित अन्य धर्म को घृणा करिथांती ताहाको कौन कहुए समस्ते जानी ना कौन कहुए कौन कहुए पिलामाने ना सांप्रदायिकतावाद कौन कहुए ना सांप्रदायिकतावाद निज धर्म को भल पाए अन्य धर्म को घृणा करेंगे वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना कौन अच्छी तुम 12 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटी भारत रे सांप्रदायिकतावादर कारण नुहे निम्नोक्त मध्यरु केउटी भारत रे सांप्रदायिकतावादर कारण नुहे सठिक आंसर हो कौन पिलामाने ना तुम हो कौन ना ऑप्शन सी हो सठिक आंसर प्रशासनिक क्षेत्र में निरपेक्षता हो सठिक आंसर। तापर देखो कौन अच्छी 13 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कौन देती देखो निम्नोक्त मध्यरु केउं घटनाटी सांप्रदायिकतावादर दृष्टांत अटे
ये घटनाटी पिलाने ना सठिक आंसर हो कौन ना ऑप्शन डी हो यार सठिक आंसर उपरोक्त समस्त घटना यार सठिक आंसर हो कौन ना ए बी सी यह तुम सठिक आंसर कौन ना डी उपरोक्त समस्त। तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी 14 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटी सांप्रदायिकतावादर विलोप ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ନା ଧର୍ମରୁ ରାଜନୈତିକ ପୃଥକୀକରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହବାସ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସଦ୍ଭାବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଅପସନ୍ ଡି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେଇଯିବାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ପାଇଁ ବିଲୋପ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂଗଠନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ନୀତି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହବାସ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବ ନା କ'ଣ ହେବ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସବୁ ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଭାରତକୁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛି ପିଲାମାନେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସମାଜବାଦୀ ସାର୍ବଭୌମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଅପସନ୍ ଏ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରହିବ ସେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାବାଦ ଶବ୍ଦକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପିଲାମାନେ ନା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାବାଦ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଜାତିଆଣବାଦ ଆଉ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର 2002 ମସିହାର ଗୋଧ୍ରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବାଦର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଜାତିଆଣବାଦ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଡି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରସାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ସଦ୍ଭାବ ହେଇଯିବାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର ନା ଜାତି ବା କାଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆଣିତ ପିଲାମାନେ ନା ଇଂରାଜୀ ଲାଟିନ୍ ଫରାସୀ ସ୍ପେନୀୟ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ପେନୀୟରୁ ଆଣିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ଜାତି ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ କି ପିଲାମାନେ କୌଟିଲ୍ୟ ମନୁ ରାମମୋହନ ରାୟ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଅପସନ୍ ବି ମନୁ କରିଥିଲେ ତୁମ ଜାତି ପ୍ରଥାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 23 ନମ୍ବର ନା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କି ପିଲାମାନେ ମନୁ କୌଟିଲ୍ୟ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କିଏ ପିଲାମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେଇ କିଏ ନା ମନୁ ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାରଣଟି ଭାରତରେ ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଜାତିଆଣବାଦ ଭାଷାଗତ ବିବିଧତା ବର୍ଣ୍ଣବାଦ ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଜାତିଆଣବାଦ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ଜାତିଆଣଭାବ ହେଇଯିବାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ମନୁ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱ ମନୁ ସଂହିତା ରାମାୟଣ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବ ନା କ'ଣ ହେଇଯିବ ମନୁ ସଂହିତା ମନୁ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା ମନୁ ସଂହିତା ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ନା କ'ଣ ଦେଇଛି 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ କେଉଁଟି ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ସି ଆନ୍ତର୍ଜାତି ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍
ଭାରତରେ ରାଜନୀତି ଜାତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ରାଜନୀତି ଜାତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଜାତି ରାଜନୀତିକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ନା ଶ୍ରୀନିବାସ, ରଜନୀ କୋଠରୀ, ଆମ୍ବେଦକର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏହା କହିଥିଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଅପସନ୍ ବି ରଜନୀ କୋଠରୀ କହିଥିଲେ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ? କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପିଲାମାନେ? ନା ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି। ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ନା 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଜାତି ପ୍ରଥାର ବିଲୋପ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ? କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପିଲାମାନେ? ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ'ଣ ହେବ? ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, ସବୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ରାଜନୀତିକୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ରାଜନୀତିକୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ? କେଉଁଟି ପିଲାମାନେ? 30 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, এইটা ତୁମର ଭୁଲ ଅଛି। ଦେଖ, ଜାତି ପ୍ରଥା ବିଲୋପ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଜରୁରୀ ଅଛି? ନା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ଏହା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ତୁମ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତ ହେବନି। ଏହା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ହେଇଯିବ, ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖିବା 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଧାରାରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି? କେଉଁ ଧାରାରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଧାରା 17ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି 32 ନମ୍ବର। ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀଚ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପିଲାମାନେ? ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ, ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ'ଣ? ନା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 33 ନମ୍ବର। ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଲୋକସଭାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? କେଉଁ ଧାରାରେ ପିଲାମାନେ? ନା 330 ଧାରାରେ। କ'ଣ? ନା 330 ଧାରାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନା ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? କେଉଁ ଧାରାରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଧାରା 332ରେ। ଧାରା 332 ଅନୁସାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 35 ନମ୍ବର। ଭାରତରୁ ଜାତି ପ୍ରଥାର ବିଲୋପ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ? କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ପିଲାମାନେ? ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନା ଯଦି ସମଗ୍ର ଦେଶ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ବା ଆସକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଆହେତୁକ ଅନୁରକ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଜାତିଆଣବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ପାଇବ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘୃଣା କରିବା, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁ? ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କହୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 37 ନମ୍ବର। ଭାରତରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ପ୍ରସାର ହେଉଅଛି? କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ? ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ। କ'ଣ? ନା ଦେଶରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ହେବା ପାଇଁ ଦାବି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିବାଦ। ଏହା ହେଇଯିବ ତୁମ ଡି ହେଇଯିବ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସଏଲ୍। ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବାଦର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ କେଉଁ ବାଦର? ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଉଲ୍ଫା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗଠନ ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ? ନା ଆସାମ ହେଇଯିବ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 40 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ? କେଉଁ ସଂଗଠନ ପିଲାମାନେ? ଉଲ୍ଫା, ଡିଏମ୍କେ, ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ, ଶିବସେନା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଅପସନ୍ ଡି ଶିବସେନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 41 ନମ୍ବର। କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀମାନେ ଖଲିସ୍ତାନ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ? ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ପଞ୍ଜାବ ହେଇଯିବ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍।
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦାବି, ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ, ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 43 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାର ବିରୋଧୀ? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାର ବିରୋଧୀ ପିଲାମାନେ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ, ଜାତୀୟତାବାଦ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଜାତି ପ୍ରଥା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଜାତୀୟତାବାଦ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଜାତୀୟତାବାଦ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 44 ନମ୍ବର ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କାହା ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ? କାହା ପ୍ରତି ପିଲାମାନେ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାବାଦ, ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ତୁମ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତରୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ବିଲୋପ ସାଧନ କରିପାରିବ? କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ପିଲାମାନେ? ନା କ'ଣ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମତୁଲ ବିକାଶ, ୟେସ୍। ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିବାଦର ସଠିକ୍ ସମାଧାନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ, ୟେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ନା ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତୁମ 45ଟି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ 45ଟି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ତୁମ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା।